जी सारे भरावां नूं की हाल चाल है। मिलाने तुहानूं डॉग नूं वाहवा दिन हो गए। मैं चलो भरावां नाल दिखाउने डॉग भौंकी जांदा हुण क्योंकि सुबह का टाइम है, उन्हें बाहर का टाइम हो गया। दिखाउने तुहानूं। लो जी मेरे वीरो, आ खड़ा अपना बुली। हुण कमेंट करके दसना भरावां ने भी किवें हैगा। रीजनल कमेंट करना भी राजी है कि लिस्सा है। सही कमेंट करना जमा थोनों की फर्क लग्या अगे नालों, राजी होया या नहीं होयागा। देखो हम बस हम तो आ दूजा पिंजरियां जियां भी थोड़ियां थोड़ियां लुकन लग गई। तो सही सही कमेंट करना जमा सारे भरावां ने। तो कुछ भरा हुण इहदे विच कमेंट करनगे भी इहदा पटा काहतों लाता। पटा लाउण दा वीरो ये कारण सीगा, एक दिन पटा पाया होया सी, पटा पाया होया सीगा इहदे ते पटा इहदे गल दे विचों खुल गया। ਜਦੋਂ पटा खुल गया तो ये बाहर आ गया। जो बाहर आया मैं वेख्या कुत्ता खुल्लिया फिरदा। मैं जो इनू बन्नण वास्ते इनू फड़न लग गया, जो बन्नण वास्ते तो उदों ये खड़िया भज के ये अंदर जो जान लग्या जिथे अंदर बन्निया हुंदा, उत्थे सामने दूसरा अपना आ कुत्ता भी खुला बैठा सीगा। आह दूसरा जिहड़ा अपना देसी ते जर्मन मिक्स हैगा, ये भी खुला बैठा सीगा। ते ये दोने फिर ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ अपना दूजा है मिक्स वो ये डॉग दे पै गया, ਇਹਨੂੰ पै गया। फिर ये भी अगों पै गया, फिर दोने लड़ पे। फिर मैनू भी पता किवें छड़वाए मैं, तो बहुत औखे छड़वाए। तो फिर उस तो बाद मैं की कीता, पटा ਇਹਦਾ दूसरा लाता। क्यों पटा लाउण दा ਇਹ कारण ਸੀਗਾ भी ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ दूसरा नहीं सैटिंग ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਲੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਰੱਸਾ ਮੰਗਵਾਇਆ दूसरा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, बड़ा सॉफ्ट होंदा वो रस्सा, बहुत वधिया होंदा, ना टुटे ना करे वो रस्सा मंगवाया। फिर हुण वो रस्सा जिद्दे आ गया वो लैके आउणा है। वड्डी मेद अज गया मैं बाजार, अज लियाऊँगा, नहीं तो एक परसों जाऊँगा फिर तो लैके आउणा परसों का। फिर वो रस्सा लिया के फिर ये आपां पटा पा के दुबारे फिर इहनूं बन्नांगे। तो आ बैठी अपनी जर्मन, खड़े खड़े हो। अगे मैं इन्हों तिन्हों इकट्ठे छड्ड दिंदा हुंदा सी, पर हुण डर लगदा हुण, क्योंकि एक बारी फिर हुण लड़े आ, थोड़े दिन हो गए। मैं कहना एवें फिर ना किते एक दूसरे दे सੱਟ ਫੇਟ मार जाण भी जख्म हो जाए किसी दे। आपां लड़ाई लड़ूई वाले ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जमां खुश नहीं। हुण मैं इन्हां नूं वड्डो वड्डी बाहर लैके आना, उन्हां दोनों नूं इकट्ठे छड्ड लैना ते इहनूं इकੱਲੇ नूं लै जाईदा। हुण इहदा टाइम होया खड़ा क्योंकि सुबह का टाइम है, तो इहदा बाहर जाण दा टाइम होया खड़ा, भौंकी जांदा। हुण बाहर लैके चलदे आ। आया हाँ जी मेरे वीरो, आह हुण आपां देण लगे दवाई इहनूं डॉग नूं। इहदे नाल बहुत फर्क पै गया। हजे तक अद्धी शीशी हुई है। डेली इहनूं एक ढक्कन पा के दवाई दा रोटी दे उप्पर ते देईदा इहनूं, ते इस तरह चोपड़ के रोटी देनी आपां दवाई ओह, ते बहुत फर्क पैंदा। किसी भी जानवर नूं दे सकदे आपां, ते बहुत ही रिजल्ट तगड़ा। मैं तुहानूं दस्सिआ इन हफ्ते दे विच रिजल्ट तां तुहानूं पता लग जूगा, ते रिजल्ट तुहाडे सामणे हुण। ते डॉग दा हुण आपां नूं पता लगदा ही आ भी किन्ना अगे नाल फर्क पै चलिआ। तो बाकी आ दवाई इस तरह रोटी ते चोपड़ के दे दिया करो, जिवें आपां घिओ नाल रोटी चोपड़दे हुंदे आ। तो हुण आपां इहनूं खवाउने आ। मैं कल्ला कैमरा फड़न वाला तुहानूं खवाउंदा तां नहीं दिखा सकदा, तो मैं हुण इहनूं रोटी पाउंदा। इहनूं डेली आह रोटी चारी दी दवाई ला के, तो फर्क तुहाडे सामने ही। हुण तुसीं फर्क देख ही सकदे डॉग दा। डॉग भर गया पूरा वधिया। तो हजे तां भी मान लो
80% ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 20% ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਰਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੌਗ ਰਾਜੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿੱਡਾਂ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿੱਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਲੀ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਗਿੱਡਾਂ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੌਗ ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਲੀਆ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਨਾਂਗੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਚੜ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਿੱਚੜ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੌਗ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਜਰਮਨ ਦਾ ਆਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਗਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਰਮਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਹ ਆ ਗਈ ਫੀਮੇਲ, ਉਹ ਬਸ ਅਜੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਸ਼ ਹੋਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬੁਲੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾ। ਬੁਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਟੱਪ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਤੇ ਆਹ ਬਾਹਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪਦਾ ਚਲੋ ਘਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਸੂਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਪਾ ਦਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੌਗ ਛੱਡਣੇ ਆ ਹੁਣ ਆਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਨਗੇ ਚੁੰਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਸੂਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡੌਗ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਪਾ ਦਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿੱਜੇ ਵੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 3 ਛੀ ਹੈਗੇ ਇਹ, 2 ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ 8 ਸੀਗੇ ਇਹ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਆ ਘਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਆਹ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਹੀ ਭੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਰਮਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ। ਆਹ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੜਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਰਮਨਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੌਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁਣ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋਈ ਖੜੀ ਜਰਮਨ ਦੀ, ਜਰਮਨ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਰਮਨ, ਤੇ ਕੋਈ 30 ਕੋਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਗਾ ਜਰਮਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਫੀਮੇਲ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਚਲੋ ਰੂਟੀਨ ਬਦਲਣ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫੀਮੇਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੌਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਡੌਗ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਤਾ ਇਹਦੇ ਚਿੱਚੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਚੜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ ਮਰ ਕੇ, ਤੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਦਿਨ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਈਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਡੌਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਹ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਮੇਲ 1-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਸੂਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਡੌਗ ਚੋਟ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਡੌਗ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ।